दिन तलर कथा। गोटे गुंफारे गोटे व्यक्ति रोहुथिला। सी गोटे शैतान थिला। गोटे दिन दुई जन सांग राति रे जंगल रास्ता रे जाउथुबा बेले, अरे भाई सुरेश, मते लागुची आमे एते राति रे जंगल रास्ता बाछि बहुत बड़ भूल करि देइछु। कौन हेछि एमिति काहेकि कहउछ? अरे भाई एइटा सेई जंगल जेउठी शैतान रहे। तमे जानिछो से जहाकू कामुडे से भी सेमिति होई जाए। सेते बेले सेमानंकु अजब धरणर शब्द सुनागला। राजू भाई एइटा की शब्द? से शैतान तो नुह। सेते बेले सेही शब्दर मात्रा बढ़ीगला आउ सेमानंकु सामनारु केही आसीबार देखागला। अरे भाई सुरेश, ये सेही शैतान। चलो एठू, जदि से आमकू कामुडे आमे भी ता भलिया होई जिबा। तापरे दुहे दौड़ीबाकू लागिले। अरे पळाओ रे, ए मनीष क्या पछरे पड़ी जाइछि। केही आमकू बंचाओ, अरे केही तो बंचाओ। अरे मरीगली रे, हाय रे। अरे भाई राजू मो पाई रुह, मु पड़ी जाइछि, मोर साहाय्य करो। अरे ये कौन? अरे सुरेश शीघ्र उठो, दौड़ी चलो सेठू। राजू भाई लागुची मोर गोड़ भांगी जाइछि, मु उठी पारुनी। मोर साहाय्य करबाकू फेरिबाकू पड़िबो। अरे मरीगली रे, एबे कौन करिबी? जदि याकू साहाय्य करियाकू जिबी मु भी मरिबी। अरे सुरेश पछकू देख, पछरे से शैतान अछि। अरे ए शैतान, मोते छाड़ी दियो, मोते जीवाकू दियो। मु तुम भलिया हेबाकू चाहुनी। अरे राजू भाई मोते याठारू बंचाओ। मु जदि ताकू बंचियाकू जिबी तो मु भी ता शिकार होई जिबी। ए भाई मते क्षमा करिबु, मु तो साहाय्य करि पारिबिनी। एतिकी कही राजू सेठू पळेई गला। अरे भाग रे, जीवन बंचेई भाग। अरे डरुआ, निज सांग को छाड़ी पळौचु। तापरे से शैतान सुरेश को कामुड़ी देला। अरे मरीगली रे, ये तो मोते कामुड़ी देला। तोर नाश हो, तू ये कौन करिदेलु? अरे एबे कौन करिबी? मु बहुत दिनरु निजकू एकुटिया अनुभव करुथिली। एबे तू भी मो भलिया होई जीवु। ए भगवान, मोते या भली होबार नहीं, दया करी साहाय्य कर। तो साहाय्य कला वाला तो सांग तोते का छाड़ी पळैला। एबे पार्टी करी कौनसी लाभ नहीं। मोर विष तो शिर प्रशिरारे पहुंची जाइछि। अल्प समय पर तू भी मो भलिया होई जीवु। अरे ये मोते कौन होउछि? तापरे देखु देखु सुरेश भी शैतान होई गला। चाल मो सहित, आजिठू तू मो सहित मो गुंफारे ही रहिबू। तापरे दुहे गुंफा आड़कू चली गले। मोते बहुत भोक होउछि, कौन तो पाखरे किछि खाइबाकू अछि? मु एबे ही नहीं कि आसुछि। तापरे शैतान गुंफा को गला आउ किछि खाइबाकू नहीं आसिला। ने एइटा खाई दे, एइटा खाइबारे तोते बहुत मजा आसीबो। अरे मोरी गली रे, एइटा तो काहरी गोड़ लागुछि। तुम मुंड खराब होई जाइनी त? मु एइटा खाई पारिबिनी भाई। एबे तू भी शैतान, तोते एई सबु ही खाइबाकू पड़िबो। ना ना, मु मरी जीवी पछे, हेले एई सबु खाइबिनी। तो इच्छा, तोते खाइबार नहीं तो खाओनी। एतिकी कही शैतान गुंफा को सोइबाकू गला। सेपटे राजू दौड़ी दौड़ी निज घर को पहुंची गला। आज तो मोरू मोरू बंची। ता शब्द सुनी ता स्त्री बाहर को आसिला। अरे आज तुमको कौन ही गला? तमे ते डरुछ काहेकि?
ନିର୍ମଲା, ଆଜି ମୁଁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ଆଉ ସୁରେଶ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶଇତାନ ଆମ 2 ଜଣ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା। ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସୁରେଶ ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ତ ଦୌଡ଼ି ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ସୁରେଶକୁ ଶଇତାନ ଶିକାର ବନେଇଦେଲା। ଭଲ ହେଇଛି କି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଭଲରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତମେ ଠିକ୍ କଲନି, ତମକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା। ଲାଗୁଛି ତମେ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଖୁସି ନାହଁ। ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲ? ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଏତେ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ। ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗି ନିଜ କକ୍ଷକୁ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ସେପଟେ ଭୋକ ଉପାସରେ ସୁରେଶ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। କ'ଣ ଖାଇବି? ଭୋକ ଉପାସ ଯୋଗୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ରାଜୁ ଭାଇ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁଥାନ୍ତ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତ। ତମେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇ ଠିକ୍ କଲନି। ଏହାର ଦଣ୍ଡ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସେ ରାଗି ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଆସି ରାଜୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏ ରାଜୁ, କବାଟ ଖୋଲ। ଦେଖ, ତୋର କାଳ ତତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆରେ ଏଇଟା କିଏ ଯିଏ ଏତେ ଜୋରରେ କବାଟ ପିଟୁଛି? ଏ ଡରୁଆ ରାଜୁ, କବାଟ ଖୋଲ। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତତେ ବି ନିଜ ଭଳିଆ ବନେଇ ଦେବି। ମରିଗଲି ରେ, ଇଏ ତ ସୁରେଶ। ଏବେ ତ ଶଇତାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ 2 ଜଣ ଝରକାରୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରେଶ ଦେଖାଗଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ କୋଉଠୁ ଆସିଗଲା? ଆରେ ଇଏ ତମ ପାଇଁ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଇଏ ତ ନିଜ ଭଳିଆ ବନେଇଦବ। ସେପଟେ ଶଇତାନ ବି ସୁରେଶକୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ନ ପାଇ ହଇରାଣ ହୋଇ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗାଁ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ତୁ ଏକା ହିଁ ଶିକାର ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲୁ? ତୁ କ'ଣ ଏକା ହିଁ ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଚାଲେ ଆକୁ ମିଶିକି ଖାଇବା। ତାପରେ ଶଇତାନ ଜୋରରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଡରୁଆ, କବାଟ ଖୋଲ। ସେଇଦିନ ତ ତୁ ମୋ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତତେ କଞ୍ଚା ହିଁ ଖାଇଯିବି। ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଏ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ଆମ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ନା ନା, ମୁଁ ନିଜ ଯୋଗୁଁ ତମ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପକେଇବିନି। ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି। ଏ ଡରୁଆ, ଲାଗୁଛି ତୁ ଏମିତି ବାହାରକୁ ଆସିବୁନି। ମୋତେ ଏ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଦୟାକରି ରହିଯାଅ, କବାଟ ଭାଙ୍ଗନି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ତା ସାମ୍ନାରେ ତା ସାଙ୍ଗ ସୁରେଶ ଆଉ ସେ ଶଇତାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଆରେ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ। ଏଇଟାକୁ ତ ଖାଇବାରେ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ସାଙ୍ଗ ସୁରେଶ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସେଦିନ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅସହାୟ ଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେଠୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ତୁମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ହେଇପାରେ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ମାରିକି ଖାଇପାର। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ୟାର କାମ ଶେଷ କରିଦଉଛି। ରୁହ ରୁହ, ଏଇଟା ମୋର ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ତାର ଜୀବନ ନେଇ ପାରିବିନି। ତମେ ମୋତେ ଶଇତାନ ବନେଇ ମୋ ଶରୀରକୁ ତ ମାରି ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆତ୍ମା ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କାହାରି ଶିକାର କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଆଚ୍ଛା, ତୋର ଏତେ ସାହସ? ର, ତୋତେ ଏବେ ମଜା ଦଉଛି। ରାଜୁ ଭାଇ, ତୁମେ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ମୁଁ ୟାକୁ ଅଟକାଉଛି। ପରେ ଦୁହେଁ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଲଢ଼ିଲେ। ସୁରେଶ ଭାଇ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଶୈତାନ ତୁମଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତୁମେ ତାକୁ ହରେଇ ପାରିବନି। ଦେଖ ମୂର୍ଖ, ତୋର ସାଙ୍ଗ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତୋତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତୁ ମୋତେ ମାରିପାରିବୁ? ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ହରେଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତୁମକୁ ହରେଇ ପାରିବ।
ତୁ କାହା କଥା କହୁଛୁ? କିଏ ମତେ ହରେଇବ? ଛାଡ଼ ମତେ। ନା ଛାଡ଼ିବିନି। ବାସ୍ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବାହାରିବେ, ତାପରେ ତୁମର ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ ମୂର୍ଖ, କ'ଣ ତୁ ବି ଭୁଲିଗଲୁ କି ତୁ ବି ଗୋଟିଏ ଶୈତାନ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ମୋ ସହିତ ତୁ ବି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବୁ। ହଁ ଜାଣିଛି, ମୋତେ ମରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁନି। ଏମିତି ବି ଏପରି ଜୀବନ କିଛି କାମର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅତି କମ୍ରେ ମରିବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ ତ କରିବି। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଦୁହେଁ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲେ। ଏହିପରି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇଦେଲା ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଅଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କଙ୍କାଳ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେଉଁଠି ଉଠେଇକି ନେଇଗଲୁ। ଆରେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ସୀମା, ସୀମା ତୁ କେଉଁଠି? ଆରେ ଓ ମଣିଷ, ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଙ୍କାଳ ହାତକୁ ଟେକିଦେଲ। ଆରେ ମୁଦି ଯଦି ଦରକାର ଥିଲା ମୋତେ କହିଦେଇଥାନ୍ତ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଙ୍କାଳ ହାତକୁ କାହିଁକି ଦେଲ? ଗୋପୀ ଭାଇ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ସେ କଙ୍କାଳର ମୁଦି ମାଗିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରି ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲ। ଯଦି ମୁଁ ସେ କଙ୍କାଳକୁ ତାର ମୁଦି ନ ଫେରେଇଥାନ୍ତି ତ ସେ ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ମୋତେ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ସେ ନଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି କଙ୍କାଳ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହିଁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବ। ଦେଖ ରାଜୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମୋତେ ଫେରି ନ ମିଳେ, ମୁଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଏଇ କୂଅ ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଆରେ ଭାଇ, ଏମିତି କୁହନି। ଆମେ କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବା। ଚାଲ ଆମେ ବି ସେ କଙ୍କାଳ ପଛେ ପଛେ ଏଇ କୂଅ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବି କୂଅ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ। କୂଅକୁ ଓହ୍ଲେଇ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ବି ଅଛି। ଆରେ ଗୋପୀ ଭାଇ, ହେଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ବି ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ କଙ୍କାଳ ଭାଉଜକୁ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇ ଯାଇଛି। ଚାଲ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଟିକେ ଦୂର ଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୀମା ଦିଶିଲା। କଙ୍କାଳ ସୀମାକୁ ରଶି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ଆଉ ନିଜେ ପାଖରେ ହିଁ ଆରାମ କରୁଥିଲା। ଆରେ ଭାଉଜ, ତୁମେ ଠିକ ଅଛ ତ? ଏଇ କଙ୍କାଳ ତୁମକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନାହିଁ ତ? ଆରେ ନଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି, ତୁ ଆଉ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଏଇ କଙ୍କାଳ ହାତରେ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲ ନା? ଥରେ ମତେ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଦିଅ, ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରୁଛି। ଆରେ ଭାଉଜ, ବେଶୀ ପାଟି କରନି। ସେ ଶୈତାନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆମ ଉପରେ ବିପଦ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଗୋପୀ ସୀମାକୁ ମୁକୁଳାଇଲା। ତାପରେ ସେ ତିନି ଜଣ ଚୁପଚାପ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାରି ଗଲେ ଆଉ ପୁନଶ୍ଚ ନିଜ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ସେଠାରୁ ଯିବା ପରେ ହିଁ କଙ୍କାଳର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ସୀମାକୁ ସେଠାରେ ନ ପାଇ ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲା। ଏ ମଣିଷ, ତୁମମାନଙ୍କ ଏତେ ସାହସ! ସେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ହିଁ ରହିବି। ତାପରେ ସେ କଙ୍କାଳ ବି କ୍ରୋଧରେ ସେ କୂଅରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଆଉ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ମୁଦିର ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକେ ସେ କଙ୍କାଳକୁ ଗାଁରେ ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଏ ହାଡ଼ର ଢାଞ୍ଚା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏ ଭଗବାନ, ସବୁ କ'ଣ ହଉଛି? ଏବେ ଏଇ ନୂଆ ବିପଦ କୋଉଠୁ ଆସିଗଲା? ଆରେ ଭାଗରେ, ଭାଗରେ, ଭାଗ, ଆରେ ଭାଗରେ। এই ମୂର୍ଖ ମଣିଷ,
ମତେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତାପରେ ସେ କଙ୍କାଳ ସୀମାର ବାସ୍ନାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ସିଧା ତାର ଘର ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ତାର ଘର ଝରକାରୁ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ପୁରା ଗାଁ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ଆଉ ବୋବାଳିରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଏତେ ଚିତ୍କାର ଆଉ ବୋବାଳି ଶୁଣି ଗୋପୀର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଏ ଅଭାଗା କଙ୍କାଳ ତ ଆମ ପିଛା କରି କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲା। ଆରେ ପ୍ରିୟତମା ଶୀଘ୍ର ଉଠ। ହେଇ ଦେଖ, ଏ କଙ୍କାଳ ଏଇଠି ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ କଣ କରିବା? ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଏଇଟା ତ ପୁଣି ମତେ ନବାକୁ ଆସିଗଲା। ଆରେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ମତେ ୟା ସହିତ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏ ମୂର୍ଖ, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମୋ ହାତରେ ଦେଇଦେ। ସେ କେବଳ ମୋର। ଯଦି ତୁ ତାକୁ ମୋ ହାତରେ ନ ଦଉ ତ ମୁଁ ସବୁ ଗାଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇବି। ତାପରେ ଗୋପୀ ଆଉ ସୀମା ପଛ କବାଟ ଦେଇ ପଳେଇ ଗଲେ। ଆରେ ପଳଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ତୁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁ ମୁଁ ତତେ ଶୁଙ୍ଘି ସେଇଆଡ଼େ ଆସିଯିବି। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରାଜୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାଜୁ ଭାଇ, ଅନର୍ଥ ହେଇଗଲା। ସେ ଅବାଘା କଙ୍କାଳ ଆମ ପିଛା କରୁ କରୁ ଆମ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ସୀମା ପଛରେ କୁକୁର ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ କଣ କରିବା? ସେତେବେଳେ ସେ କଙ୍କାଳ ସୀମାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ରାଜୁର ଘର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ତା ଘର କବାଟକୁ ଜୋର ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଏ କଙ୍କାଳ ତ ଏଇଠି ବି ଆସିଗଲା। ଏ ସବୁ ସୀମା ଭାଉଜ ଯୋଗୁଁ ହଉଛି। ସେ ସୀମା ପାଇଁ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତ କହୁଛି ସୀମାକୁ ସେ କଙ୍କାଳ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦିଅ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ। ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଏଇଠି ଦେଖ, ସେ କଙ୍କାଳ ତ ରାଜୁର କବାଟ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଚାଲ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ଇଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବ। ତାପରେ ସେ ଗାଁ ଲୋକେ ହାତରେ ମଶାଲ ଧରି ସେ କଙ୍କାଳକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ସେ କଙ୍କାଳରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ମୂର୍ଖ ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମରିଯାଇଛି। ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଜଳେଇ ମାରି ପାରିବନି। ଏଇ ନିଆଁ ମୋର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଆରେ ଭାଗ ରେ ଭାଗ, ୟାକୁ ଆମେ ମାରିପାରିବାନି। ଇଏ ତ ନିଆଁରେ ଜଳି ବି ମରୁନି। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ କଣ କରିବା? ଇଏ ତ ନିଆଁରେ ଜଳି ବି ମରୁନି। ଗୋପୀ ଭାଇ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ୟାକୁ ସୀମା ଭାଉଜକୁ ସମର୍ପିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ମତେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାର ନାହିଁ। ଆରେ ଅଭାଗା ଗୁଡ଼ାକ, ମତେ ତା ସହିତ ମରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପଠଉଛ? ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜୁର ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଲା ଆଉ ସୀମା ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆହା ମୋ ରାଣୀ, ତୁ ଆସି ହିଁ ଗଲୁ। ଏବେଠୁ ତୋର ନୂଆ ଘର ସେଇ କୂଅଟେ। ତାପରେ ସୀମା ଡରି ଡରି ସେ କଙ୍କାଳ ସହିତ ଚାଲିଗଲା। ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ଗୋପୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ କଙ୍କାଳ ହାତରେ କିପରି ସମର୍ପି ଦେଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ଆଉ କଙ୍କାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ତିଆରି କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସୀମା ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଡରନି ମୋ ରାଣୀ, ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋର। ତୁ ଏଇଠି ରହିଥା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପହାର ନେଇ ଆସିଛି। ଆରେ ବା 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 ବା, ଆଜି ତ ମଜା ହିଁ ଆସିଗଲା। ଶେଷରେ ମୋତେ ମୋ ସପନର ରାଣୀ ହିଁ ମିଳିଗଲା। ତାପରେ
ସେ କଙ୍କାଳ ସୀମା ପାଇଁ ହୀରାର ହାରଟିଏ ନେଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ମୋର ରାଣୀ, ଦେଖ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଉପହାର ଆଣିଛି। ଟିକେ ନିଜ ଓଢ଼ଣା ତ ଉଠା। ତାପରେ ସୀମା ଆହୁରି ଡରିଗଲା ଆଉ ନିଜ ଓଢ଼ଣାକୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ଆରେ ମୋର ରାଣୀ, ମୋ ପାଖରେ ଲାଜ କରନି। ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ହିଁ ତୋର ସ୍ୱାମୀ। ତୋତେ ମୋ ପାଖରେ ଲାଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେମିତି ହିଁ ସେ କଙ୍କାଳ ସୀମାର ଓଢ଼ଣା ଉଠେଇଲା, ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଓଢ଼ଣା ତଳେ ସୀମା ସ୍ଥାନରେ ରାଜୁ ବସି ରହିଥିଲା। ଏ ନଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି, ତୁ ଏଠାରେ କିପରି ଆସିଲୁ? ମୁଁ ତୋତେ ନିଜ ସପନର ରାଣୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ତୁ ଅଭାଗା ତ ରାଜା ବାହାରିଲୁ। ତୁ ମୋ ସହ ଛଳନା କରି ଠିକ୍ କଲୁନି। ଏବେ ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଏବେ କଙ୍କାଳ ମତେ ଛାଡ଼ିବନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଆସନ୍ତା ଭାଗ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।